آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ کا شمار بھی انبیاء بنی اسرائیل میں ہوتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام متی تھا۔ سورہ انبیاء میں آپ کو ذوالنون یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا، اور سورہ قلم میں صاحب الحوت لقب بیان ہوا ہے۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں دوسرے انبیاء کے ساتھ آپ کا نام آیا ہے۔ آپ عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے۔ اسی شہر والوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 800 سال بعد کا ہے۔ نینوا کے باشندے بہت دولت مند تھے۔ دولت کی زیادتی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس قوم میں بھی آ گئے۔ دین سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے سرکشی پر اتر آئے۔ مطلب یہ کہ ایسی کبھی بیماریاں ان میں پیدا ہو گئیں۔ نبوت ملنے پر اپنے قوم کو شرک سے روکا، اس کی برائیاں ان کے سامنے بیان فرمائیں، مگر آپ کی قوم سدھرنے کی بجائے شرک کی دلدل میں اور زیادہ دھنستی چلی گئی۔ اپنے تبلیغ کی مگر قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کی دشمن بن گئی۔ نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ آپ قوم کو سمجھاتے رہے، شرک سے روکتے رہے، مگر قوم نہ مانی، آپ کا مذاق اڑانے لگی۔ اس کے باوجود بھی آپ انہیں تبلیغ کرتے رہے۔ آخر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آپ اب اس قوم کو بتا دیں کہ اگر بات نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی زبان مبارک سے عذاب کی بات سنی تو ان میں ہلچل مچ گئی، آپس میں کہنے لگے، ہم سے پہلے قوم لوط اور قوم سمود وغیرہ کو ان کے انبیاء نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا تو وہ تو میں ہلاک کر دی گئیں۔ یونس علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب کیا کیا جائے؟ آخر انہوں نے طے کیا کہ یونس علیہ السلام کو آج رات دیکھو، یہ یہیں رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں۔ اگر شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو سمجھ لو عذاب آئے گا۔ ادھر یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی آسمان پر دھوئیں کے سیاہ بادلوں نے اس طرح سایہ کیا کہ لوگ اسے دیکھ کر گھبرا گئے، بے قرار ہو گئے۔ ان کی حالت وہ ہو گئی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، پھر جب یہ لوگ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ ہی پر اعتقاد رکھ کر اسے پکارنے لگتے ہیں۔ جب انہوں نے سیاہ بادلوں کو منڈلاتے دیکھا تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں یاد آنے لگیں۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی لیکن ناکام رہے۔ اب انہیں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم انہیں تلاش کرتے رہیں اور اللہ کا عذاب ہمیں ختم کر دے اور ہم دنیا والوں کے لیے پہلی قوموں کی طرح عبرت کا نشان بن جائیں۔ یہ سوچ کر پوری قوم اپنے جانوروں تک کو ساتھ لے کر باہر میدان میں آ گئی، یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے سے الگ کر لیا تاکہ وہ بھی روئیں اور چلائیں اور اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ جائے اور انہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ اس حالت میں انہوں نے توبہ کرنی شروع کی اور کہنے لگے کہ ہمارے رب یونس علیہ السلام ہمارے پاس آپ کا جو پیغام لائے تھے، ہم اس پر دل اور جان سے ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس قوم کے توبہ کرنے کو ایک بالکل الگ واقعہ قرار دیا ہے، یعنی عذاب کے آثار کو دیکھ کر توبہ کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کی توبہ قبول کرنا، یہ انوکھا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا، اس لحاظ سے وہ خوش قسمت قوم تھی۔ ان سے پہلے کسی علاقے کے لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 7 سال تک اس قوم کو تبلیغ کی تھی اور وہ آپ کو جھٹلاتی رہی تھی۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام انہیں عذاب کی خبر سنا کر شہر سے نکل گئے، جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلے جانا کا حکم نہیں ہوا تھا، اب سے یہ بھول ہوئی تھی۔ اتنی ہی بات پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی۔ اب نینوا کی بستی سے نکل کر دریا کے کنارے پر پہنچے۔ کنارے پر کشتی کھڑی تھی اور اس پر مسافر سوار ہو رہے تھے۔ اپنے ملا سے کہا، مجھے بھی سوار کر لو۔
मल्ला तो आपको जानता था। आपकी नूरानी शक्ल व सूरत से मुतासिर होकर कहने लगा, जरूर सवार हो जाए। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अब जैसी हस्ती हमारे साथ सफर करे। ये कहकर इसने आपको सवार कर लिया। अब सफर शुरू हुआ। कश्ती अभी थोड़ी ही दौड़ चली थी कि भंवर में फंस गई और चकराने लगी। मुसाफिर घबरा गए, रोने लगे। कश्ती के मल्लाह ने चीख कर, ये मुसाफिरों, मेरा बहुत मर्तबा का तजुर्बा है। जब कोई गुलाम अपने आका से भाग कर आता है तो मेरी कश्ती इसी तरह भंवर में फंस जाती है। इसलिए बेहतर यह है कि अगर कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ कश्ती में मौजूद है तो वो खुद को जाहिर कर देता कि कश्ती के बाकी मुसाफिर गर्क होने से बच जाएं। किसी ने जाहिर न किया तो बाकी मुसाफिरों की जान बचाने के लिए हम एक मुसाफिर को दरिया में फेंक देंगे। मल्लाह की बात सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अपने आका का भागा हुआ गुलाम हूं। तुम लोग मुझे उठाकर दरिया में फेंक दो। कोई आपको दरिया में फेंकने पर तैयार ना हुआ। आखिर कुरा अंदाजी की गई तो आपका नाम निकला। लोगों ने उसे भी इत्तेफाक समझा। फिर कुरा अंदाजी की गई, फिर आपका नाम निकला। लोग हैरान थे कि उनकी सूरत तो इतनी नूरानी है, ये अपने आका से भागे हुए गुलाम कैसे हो सकते हैं। और फिर तीसरी मर्तबा कुरा डाला गया तो फिर आपका नाम निकला। तीसरी मर्तबा आपका नाम निकलने पर भी मल्लाह आपको दरिया में गिराने पर तैयार न हुआ तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा, मेरी वजह से तमाम मुसाफिर परेशान हैं, इसलिए अब खुद ही दरिया में कूद गए। दरिया में गिरना था कि एक बड़ी मछली ने आपको जिंदा निगल लिया। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया, हमारे बंदे यूनुस को अपने पेट में ही रख। ये तेरी ग़िज़ा नहीं बल्कि तेरा पेट हमने इसके लिए कैद खाना बनाया। ये भी बयान किया गया कि वो कोई ख़ास किस्म की मछली थी। इसका पेट शीशे की तरह शफाफ था। इसमें से दरिया की हर चीज़ नज़र आ रही थी। अगर वो कोई आम मछली होती तो अब दरिया की दुनिया कैसे देखते। ये अल्लाह की कुदरत का अदन नमूना था। ये वाक़या दरियाए फरात का है। इस दरिया में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। इस बारे में रवायात मुख्तलिफ हैं कि अब कितने दिन मछली के पेट में रहे। 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 40 दिन की रवायात मिलती हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ताला को यूं पुकारा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो जुमला अयूब से पाक है। बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात अता फरमाई। यानी अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया, हमारे बंदे को बाहर निकाल दे। मछली ने आपको किनारे पर ला डाला। इस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम बीमार से थे। मछली के पेट में रहने की वजह से आप कमज़ोर हो गए थे। आपके बदन पर मक्खियां वगैरह बैठने लगे। अल्लाह ताला ने आपके पास कद्दू की एक बेल उगा दी। इसके पत्तों ने आप पर साया कर दिया। एक हरनी अल्लाह ताला के हुक्म से आपके पास आती और आप इसका दूध पी लेते। इस तरह आप बहुत जल्द तंदुरुस्त और तवाना हो गए और अपनी बस्ती की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक चरवाहे से मुलाकात हुई। अपने इससे कौम के हालात पूछे। इसने बताया, यूनुस नामी हमारे नबी थे। उन्होंने कौम को बहुत समझाया। कौम ने उनकी बात ना मानी। वो नाराज होकर नैनवा से चले गए। उनके जाते ही कौम के सरों पर बादल मंडलाने लगे। उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी। वो रोने लगे, अल्लाह ताला से मुआफ़िया मांगने लगे। आखिर अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया। मगर यूनुस नबी का अब तक किसी को पत्ता नहीं। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, अगर तेरी बिक्री में दूध हो तो मुझे पिला दे। उसने सर्द आह भरी और बोला, जिस दिन से यूनुस गए हैं हम लोग शदीद कहत का शिकार हैं। गल्ला तो दरकनार घास तक पैदा नहीं होती। अपने इसकी बकरियों पर हाथ फेरा तो उसके थन दूध से भर गए। वो दौड़कर शहर में गया और ये बात उन्हें बताई। सब लोग आपकी जियारत के लिए शहर से बाहर निकल आए। देखा तो वो वाकई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। वो लोग बेतहाशा खुश हुए। बड़े एहतराम से आपको शहर में लाए। उन्होंने आपके जिंदा सलामत मिल जाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इत्मीनान का सांस लिया। इसके बाद आप फिर कौम की इस्लाह में लग गए। आप अपने करीबी साथियों के साथ पहाड़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चले जाते और वहां अल्लाह की इबादत में लगे रहते। वहीं अपने वफात पाई। बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर
तक हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प मालूमात लेकर आते रहे तक आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।